गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आमे ओटीईटी एग्जाम 2025 पे किछि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो जो जो माने पेपर 1 बा पेपर 2 पे प्रिपेयर होचंती तांको पई ए भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हो। एथिरे आमे किछि सिलेक्टेड पेडागोजी ओडिया इंग्लिश सोशल साइंस रो क्वेश्चन नै छे। से क्वेश्चन गुडी को कोन रही छि देखिनबा। प्रथम क्वेश्चन होची जन्मरु कैशोर अवस्था मध्यरे बौद्धिक विकास और प्रकृत बयस को नहीं अंकित लेखचित्र आकार किपरि हेबो। जे आकृतिर ना एस आकृतिर ना बंका टंका हेबो ना अति पर बलय आकृतिर हेबो। तेबे जन्मरु कैशोर अवस्था मध्यरे बौद्धिक विकास और प्रकृत बयस। तेबे जदि आमे एठी लिखिदबा प्रकृत बयस एठी लिखिदबा बौद्धिक विकास तेबे होयतो तार गोटे वर्ष टी अधिक होई पारे तापर टी कमी पारे एंड तापर आउडी अधिक होई पारे एंती अंका बंका टाइप रो सेटा हबो। तेनो ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। यापर 2 नंबर अंतर्निहित स्थिरता किपरि मपा जाई परिबो। घटना बड़ी विवरणी पद्धति द्वारा ना परीक्षण पुनः परीक्षण पद्धति द्वारा ना अर्धकरण पद्धति द्वारा ना कोनोसिटी नह। तबे अंतर्निहित स्थिरता किपरि मपा जाई परिबो। तबे ताहा जिवो अर्धकरण पद्धति द्वारा ए ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। यापर 3 नंबर केउटी कैशोर अवस्थार एक सामाजिक परिवर्तन अंतर्भुक्त। भय लाज बयस ना वयस्क मानक परि व्यवहार ना चंचलता ना कल्पना करिवा। तबे केउटी कैशोर अवस्थार एक सामाजिक परिवर्तन अंतर्भुक्त। तबे यार आंसर हिजो कोन ना वयस्क मानक परि व्यवहार करिवा। कैशोर अवस्थार गोटे सामाजिक परिवर्तन हेटा कोन हिजो ना वयस्क मानक परि व्यवहार हिजो। ए ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। जोटा कि सामाजिक परिवर्तन अंतर्भुक्त हम कारण भय लाज चंचलता कल्पना करबा एगा तार व्यक्तिगत रहिला। एबे सामाजिक परिवर्तन अंतर्भुक्त जोटा कि वयस्क मान को व्यवहार करि जिबा ए ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। एपर 4 नंबर शिक्षादान रु शिक्षण को प्राधान्य देबा पई केउ पदक्षेप निया जाई परिबो। शिक्षादान रु शिक्षण माने पिला माने शिखिबा ऊपर गुरुत्व देबा। तबे कोन करबा परीक्षार फलाफल ऊपर ध्यान देबा ना शिशु केंद्रिक शिक्षा विकास विज्ञान को ग्रहण करबा ना घोषा विद्या को उत्साहित करबा ना शिक्षक केंद्रिक शिक्षा को ग्रहण करबा। तबे यार आंसर हिजो कोन ना शिक्षण को हमें प्राधान्य देबा कारण शिशु केंद्रिक शिक्षा विज्ञान को हमें ग्रहण करबा। ए ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। यापर 5 नंबर एक सशक्त विद्यालय निज शिक्षक मानकर केउ गुण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करिथाय। गोटे विद्यालय शिक्षक मानकर केउ गुण को प्रोत्साहित करिथाय। प्रतियोगितामूलक मनोवृत्ति रखिथाय ना परीक्षण पद्धति ना स्मरण पद्धति ना श्रृंखलित प्रकृति। तबे एक सशक्त विद्यालय निज शिक्षक मानकर केउ गुण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करिथाय। तबे शिक्षक मानकर केउ गुण को प्रोत्साहित करिथाय देछि प्रतियोगितामूलक मनोवृत्ति ना परीक्षण करा जिवो ना स्मरण शक्ति ऊपर ना श्रृंखलित प्रकृति। पिला मानको किए श्रृंखलित करि पारुछि ना स्मरण शक्ति। तो ये ऑप्शन एथिरे हमें ऑप्शन ए को जदि जिबा प्रतियोगितामूलक मनोवृत्ति जदि करबा कहा भितरे ना शिक्षक मानकर केउ गुण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करिथाय। तबे हम जदि फॉरेन कंट्री रो टीचर मान को कथा विचार करबा तबे तांकू किछि पिला को कॉन्ट्रैक्ट आकार दे हेतै जे ए पिला मानकर केते समान पारदर्शिता हासिल करि पारुछन्ती सेही हिसाब रे तांकर प्रमोशन। तो एथिरे हम कहबा प्रतियोगिता आसीबो माने को टीचर केते पिला को केते पढेले सेटा सशक्त विद्यालय कथा को आइ जे एथिरे। तेणु ये ऑप्शन ए हिजो हर राइट आंसर। यापर 6 नंबर बौद्धिक विकास रो केउ पर्याय रे शिशुर आत्मकैंद्रिक विकास घटी थाए। संवेदीकारक ना प्राक संकार्य धर्मी ना मूर्त संकार्य धर्मी ना विमूर्त संकार्य धर्मी। ए बौद्धिक विकास रो केउ पर्याय रे शिशुर आत्मकैंद्रिक विकास घटी थाए। आत्मकैंद्रिक विकास सेटा होची प्राक संकार्य धर्मी अवस्था रे। ए ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। यापर 7 नंबर केउटी कार्य माध्यम शिक्षण पद्धति अंतर्भुक्त। कार्य करिके शिखिबो आलोचना पद्धति ना प्रकल्प पद्धति ना अभ्यास पद्धति ना वर्णना पद्धति। तबे कार्य माध्यम रे शिखिथाय केतेबेले प्रकल्प पद्धति रे ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। यापर 8 नंबर केउटी संभाग विस्तार 40-44 रो प्रकृत सीमा को सूचाए। 40.5 और 43.5 ना 39.5 43.5 ना 39.5 44.5 ना 40.5 45.5। तबे हमें संभाग विस्तार जतबे करथाउ कोन करथाउ ना 0 रु 10 तबे 10 रु 20 तबे 20 रु 30 एमती करथाउ माने एई दुईटा भितर गैप नथिबो। किंतु एथिरे जोडा देइछि एटा हिजो केते
ନା 40 ତାପରେ केते अछि 44 एठी थिबो तापर एठी 45 थिबो तापर 49 थिबो एठी थिबो 50 तापर थिबो 54 ता माने ए दुईटा भितर गैप रहि जाउछि गैप गुडा को मेकअप करिया पय हमको कोन करा जाय एथरु 0.5 कमा जाय एथरु 0.5 बढ़ा जाय सेटा केते हि जिवो 0.5 कमे देबा जदी केते हि जिवो 39.5 ए हि जिवो 44.5 39.5 44.5 ऑप्शन सी हि जिवो हर राइट आंसर यापर 9 नंबर केउ पर्यायरु शिशुर विकास आरंभ होई थाए भ्रूण सृष्टि ठारू ना जन्म ठारू ना शैशव अवस्थारू ना बाल्य अवस्थारू शिशुर विकास केबेठू आरंभ हो जाइथे बोली कहैछि ना भ्रूण सृष्टि ठारू तार विकास आरंभ हो जाइथे हम जदि महाभारत रे अभिमन्यु कथा शिखिबा माने हम जदि आलोचना करिबा तबे हम से पुराण रो मध्ये शिक्षा दे जाउछि जे माने जन्म होगा पूर्व मध्ये तांकर विकास आरंभ हो जाइथे ऑप्शन ए हि जिवो राइट आंसर यापर 10 नंबर उद्दीपक और प्रतिक्रिया को दृढ़ीभूत करने निमंते पुनरावृत्ति आवश्यक यह शिक्षण केउ नियम उपर आधारित उद्दीपक और प्रतिक्रिया को दृढ़ीभूत करने निमंते पुनरावृत्ति आवश्यक यह शिक्षण केउ नियम उपर आधारित प्रस्तुति ना अभ्यास ना फलाफल ना उपयोग तेबे यह जीव कौन ना उद्दीपक और प्रतिक्रिया तेबे कुकुर सामने मांस रखा आ ताकू ता पाटिरू लाल धरवा जदि दिने दिने हो आम सेमती करवा नहीं तेबे तेबे तार मांस बाजिबा मांस देखा घंटा बजेगा सहित संपर्क तुटिज तेणु कंटिन्यू करने पड़े किसी दिन अभ्यास जोटा कि ऑप्शन बी हो राइट आंसर यापर 11 नंबर तथ्य वितरण सर्वनिम्न और सर्वोच्च मूल्यांक कौन सूचाई थाए तार दीर्घता ना दूरता ना उच्चता ना विस्तृति तेबे यार आंसर हो कौन तथ्य वितरण आम जदि आम जा स्टाटिस्टिक्स जा तेबे तार सर्वनिम्न 0 और सर्वोच्च होची केते ना 50 तेबे एटा तार विस्तार हो विस्तार विस्तृति तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर यापर 12 नंबर केतेक पिलांकु दुई समान भागरे विभक्त करी परीक्षा करागला प्रथम भाग पिलांकर प्राप्तांक माध्यमन पाखापाखि थिला बेले द्वितीय भाग पिलांकर प्राप्तांक माध्यमन ठारू दूर रे रहिला एथिरु कोन कहा जाय परिबो ए प्रत्येक पिलांकु दुई समान भागरे विभक्त करी परीक्षा करागला प्रथम भाग पिलांकर कोन हिची ना प्राप्तांकटा माध्यमान पाखापाखि माने एवरेज पाखापाखि हैला द्वितीय भाग पिलांकर प्राप्तांक एवरेज ठू दूर रे रहिला एथरा हमें कोन कहा जाय परिबो तेबे कहबा प्रथम दलर प्राप्तांक मानकर मानक बिउची द्वितीय दलर मानक बिच्युति ठारू अधिक ना प्रथम दलर प्राप्तांक मानकर मानक बिच्युति द्वितीय दलर मानक बिच्युति ठारू कम ना उभय दलर मानक बिच्युति समान ना मानक बिच्युति विषय किसी कहिहब नाही तेबे एठी बिच्युति कथा कहैछि बिच्युति माने हम जदि से 0 रु 50 पर्यंत नबा 0 रु 50 पर्यंत हम नैछे तेबे बिच्युति पय आरंभ बिंदु गोटे नैथिबा मूल बिंदु एटा केते नैथिबा 25 मझा मझी संख्या रे नैथिबा 25 तो एवरेज मध्ये एठी पाखापाखि केते आसीबो तार एवरेज भी सेही पाखापाखि केते मझी संख्या हि आसीबो जोटा कि हमरो माध्यमान प्रथम दलर पिला मानकर से माध्यमान पाखापाखि माने 25 पाखापाखि आछि द्वितीय दलर पिला मानकर माध्यमान ठारू दूर रे आछि माध्यमान ठारू दूर रे आछि माने धरा जो पटे हला धरा जो माने 10 आसी पारे नने पटे धरा जो केते आसीबो ना कम आसीबो प्राप्तांक ठारू दूर रे माने 10 आसी पारे नले अधिक होई पारे तो सेटा कोन करबा ना हमरो पाठ कहूची जे प्रथम दल यार पाखापाखि हेबो ये ताठू अधिक होई जिवो तेणु प्रथम दलर प्राप्तांक मानकर मानक विच्युति द्वितीय दलर मानक विच्युति ठारू कोन होई जिवो कम होई जिवो द्वितीय दल ठारू कम होबो कारण द्वितीय दल बेसी हेबो ता माने द्वितीय दलर मानक विच्युति ठारू कम ए ऑप्शन बी होई जिवो राइट आंसर 13 नंबर निम्नोक्त केउटी मुख्यतः शिक्षण प्रक्रिया सह संपर्कित पुनर्बलन ना परिवेश ना प्रशिक्षण ना ए समस्त तेरे शिक्षण प्रक्रिया सहित पुनर्गठन माने बारंबार अभ्यास दरकार परिवेश भी ठीक हेबा दरकार प्रशिक्षण तो जरूरी निहाती कारण ए समस्त ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर यापर 14 नंबर निम्नोक्त केउ उक्तिटी ठीक निर्भरयोग्य परीक्षण सर्वदा वैध अटे ना समस्त वस्तुनिष्ठ परीक्षण वैध अटे ना वैध परीक्षण सर्वदा निर्भरयोग्य अटे ना समस्त निर्भरयोग्य परीक्षण वस्तुनिष्ठ अटे केउ उक्तिटी ठीक कहिछि तेबे एहर आंसर हिजो कोन ना वैध परीक्षण ताकू आम सब निर्भर कर निर्भरयोग्य अटे मैंने जिते बड़े भी आम परीक्षा कले वैध हम निर्भर कर ऑप्शन सी हो राइट आंसर 15 नंबर केउटी शिक्षण वक्र समतल क्षेत्र देखा कारण नुहे शिक्षण वक्र समतल देखा अनुपयुक्त शिक्षण पद्धति
ନା ବିଶ୍ରାମର ଅଭାବ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ, ନା ସହଜ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟ। କୋଉଟା ସମତଳ ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମତଳ ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ସମତଳ ଦେଖାଯିବ, ସମତଳ ଦେଖାଯିବ ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବନି। ଶିକ୍ଷଣ ଯଦି ହେବ ତେବେ ସିନା ସିଏ ବଢି ଚାଲିବ। ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ହେଲେ ବି ଶିକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମତଳ ଦେଖାଯିବ। ବିଶ୍ରାମର ଅଭାବ ହେଲେ ବି, ବିଶ୍ରାମର ଅଭାବ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲିବା, ପାଠ ପଢି ଚାଲିବା, ସେ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହର ଅଭାବ ହେଲେ ବି ଆମର ଡେଭଲପ ହବନି, ସେ ସମତଳ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ସହଜ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟ ଯଦି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସହଜ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟ ହେଲେ ସେ ତାର ବହୁତ ହାଇ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା କି ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ ହେବ ନୁହଁ ସମତଳ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 16 ନମ୍ବର, ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଓ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ନାରୀ ସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଦେଖାଯାଏ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ନା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ତେବେ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଓ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ନାରୀ ସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଦେଖାଯାଏ? ତେବେ ତାହା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ନା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାମାନେ ସେଟା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ଏ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। 17 ନମ୍ବର, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ କଣ? ଅଭିଜ୍ଞତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ନା ପୁସ୍ତକରୁ ଜ୍ଞାନ ସଂଗ୍ରହ। ଶିକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ ତାହେଲେ କଣ? ଶିକ୍ଷଣ ଅର୍ଥ ତେବେ କଣ? ନା ଶିକ୍ଷଣ ଯଦି ହେବ ତେବେ କଣ ହେବ? ନା ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ କହିବା। ଏ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 18 ନମ୍ବର, 15, 22, 17, 15, 19, 23, 16, 24, 21, 25 ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟମା କେତେ? 19.5, ନା 19, ନା 20.5, ନା 20। ଏବେ ମଧ୍ୟମା ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ମଝି ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ମଝି ନାହିଁ, ଦିଟା ନେଇକି ଆମେ ମଝି କରିପାରିବା। ତେବେ ସାନରୁ ବଡ କ୍ରମରେ ସଜେଇବା। ସାନରୁ ବଡ କ୍ରମରେ ଯଦି ଆମେ ସଜେଇବା, ତେବେ ସାନରୁ ବଡ କ୍ରମରେ ଯଦି ସଜେଇଦେବା, ତେବେ ଲେଖିଦେବା ଆଗ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ। ସବୁଠୁ ସାନ ହଉଛି କିଏ? 15। ତାପରେ ହେବ କିଏ? 16। 16 ପରେ କେତେ ଅଛି? 15 ପୁଣି 2 ଥର ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଏଗୁଡାକୁ ଯଦି ସଜେଇବା, ତେବେ ଏମିତି ହେଲା 15 2 ଥର, 15 1, ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି 15 ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କୋଡେ 15 2 ଥର। ତାପରେ ଅଛି କିଏ? 16, ତାପରେ ଅଛି 17, 18 ନାହିଁ, ଏଥର 19 ଅଛି। 19 ପରେ କେତେ ଅଛି? 21 ଅଛି। 21 ପରେ ଅଛି 22, 22 ପରେ 23, ତାପରେ 24, ତାପରେ 25, 24, 25 ଏମିତି 10ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। 10ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା? ନା କଣ କରିବା? ଏପଟୁ 4ଟା, ପ୍ରଥମରୁ 4ଟା, ଶେଷରୁ 4ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଯୋଉ ମଝିରେ ରହିଲେ ଦିଟା, ମଝିରେ ରହିଲେ କିଏ? ଦିଟା, 19 ଏବଂ 21, ତାଙ୍କର ଆଭରେଜ ନେବା। 19 ପ୍ଲସ 21/2 ଯଦି ହେଇଯିବ କେତେ? ନା ଇଏ ହେଇଗଲା 19 ଆଉ 21 40, 40/2 ହେଇଯିବ କିଏ? ନା 20। ଏଇ 20 ହଉଛି ତାଙ୍କର କିଏ? ମଧ୍ୟମା। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଡି 20 ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 19, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କଣ ଥାଏ? ତାହେଲେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ପାଠ୍ୟ ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ତାହେଲେ କଣ ଥିବ? ନା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିବ। ସେଇଥିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା? ଆଉ ସେ ପାଠଟା ଉପରେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା? ତେଣୁ ଅପସନ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 20 ନମ୍ବର, ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଠି ଠିକ? ପାରଦର୍ଶିତା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ, ନା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସମାନ, ନା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ହାର ସମାନ, ନା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟ ସମାନ। ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା? ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ୍ଧତି ସମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷଣ ହାର ବି ହବ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷଣ ସମୟ ବି ସମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 21, କେଉଁଠି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ପାରଦର୍ଶିତାର ସ୍ତର ନିରୂପଣ, ନା ପାରଦର୍ଶିତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ନା ପାରଦର୍ଶିତାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ, ନା ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା? ନା ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା? ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା, ତାପରେ କଣ କରିବା? ସ୍ତର, ତାପରେ ଯୋଜନା, ତାପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଏମିତି ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା। ଅପସନ ସି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 22 ନମ୍ବର, ଜଣେ ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 100 ଆଉ ମାନସିକ ବୟସ 6 ବର୍ଷ ହେଲେ ଶିଶୁଟିକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ଠିକ ହେବ? ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ, ନା ଶିଶୁ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର, ନା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କଣ? ନା ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ହଉଛି 100, ବୟସ 6, ତାମାନେ ବୟସ ମାନସିକ ବୟସ ଆଉ
ତାର ପ୍ରକୃତିକ ମାନସିକ ବୟସ 6, ମାନସିକ ବୟସ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବୟସ 6 ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ 100 ଗୁଣନ କଲେ 100 ପାଇବା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦିଟା ସମାନ, ତାର ମାନସିକ ବୟସ ବି ପ୍ରକୃତ ବୟସ ବି 6, ଛୁଆର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 6, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲେଖିବା, ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 23 ନମ୍ବର, ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଉପରେ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ସ୍କିନର ନା ପିଆଜେ ନା କଲବର୍ଗ ନା ରିକ୍ସନ? ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତେବେ ସେଟା କିଏ କରିଥିଲେ ନା ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ପିଆଜେ, ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 24 ନମ୍ବର, ପ୍ରତିଭାବାନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଜିଜ୍ଞାସାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନା କେନ୍ଦ୍ରାପ୍ରସାରୀ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ତେବେ ପ୍ରତିଭାବାନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସେ ଚିନ୍ତା ଜିଜ୍ଞାସାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ପଚାରିବେ, କେନ୍ଦ୍ରାପ୍ରସାରୀ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ବି ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିବେ, ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 25 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତମ ପରୀକ୍ଷଣର କେଉଁ ଗୁଣଟି ନଥାଏ? ବୈଧତା ନା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନା ଉପଯୋଗିତା ନା ନମନୀୟତା? ତେବେ ଉତ୍ତମ ପରୀକ୍ଷଣର କେଉଁ ଗୁଣଟି ନଥାଏ? ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବୈଧତା ଥିବ, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଥିବ, ଉପଯୋଗିତା ଥିବ, ନମନୀୟତା ନଥିବ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସେଟା କୋହଳ କରିପାରିବାନି କି କାହା ପାଇଁ ତାକୁ ହାର୍ଡ କରିପାରିବାନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 26 ନମ୍ବର, ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଅନୁପଯୁକ୍ତ? ଜଣାରୁ ଅଜଣା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଆଂଶିକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ ନା ଜଟିଳରୁ ସରଳ? ତେବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ଅନୁପଯୁକ୍ତ? ତେବେ ଜଣାରୁ ଅଜଣା କରିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଆଂଶିକ ବି କରିପାରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ ବି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜଟିଳ ଆଉ ତାପରେ ସରଳ କରିବା, ସେମିତିରେ ହାର୍ଡ ହେଇଯିବ, ସରଳରୁ ଜଟିଳ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 27 ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୋସେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦଟି କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ଆଇକ୍ୟୁ ଶବ୍ଦଟା କିଏ କରିଥିଲେ? ବିନେ ନା ସାଇମନ ନା ହେଲମ ନା ଟରମାନ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ବିନେ, ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 28 ନମ୍ବର, ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି କଣ? ପାରଦର୍ଶିତା ସ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ନା ତାଲିମ? ତେବେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଶେଷରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ତେବେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଯୋଜନା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କେତେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କି କଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଆମେ, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 29 ହର୍ଲକ ତାଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? 0ରୁ 6 ନା 2ରୁ 6 ନା 2ରୁ 10 ନା 0ରୁ 2? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସିଏ କହିଛି କଣ କହିଛି ନା 2ରୁ 6, ଅପସନ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 30 କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ନା ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନା ଏକ ଆମୂଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା? ତେବେ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ କହିଛି? ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଠିକ ଅଛି, ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ, ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଠିକ ଅଛି, ଏହା ଏକ ଆମୂଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ? ତେଣୁ ଏ ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠୋଇ ନାହିଁ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଏଥିରେ ଅଛି କି ନା ଏମନ୍ତ, ଏଇ ଏମନ୍ତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅବ୍ୟୟ? ତେବେ ଅପସନରେ ରହିଛି କଣ ନା ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ ନା ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ ନା ବିପ୍ସାର୍ଥକ ନା ସମ୍ମତି ସୂଚକ? ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏମନ୍ତ, ସେମନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ସଦୃଶ ଅର୍ଥକୁ ସୂଚେଇବ, ତେଣୁ ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁଟି ଅନୁରକ୍ତର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ? ଅନୁରକ୍ତ, ଅପସନ ରହିଛି ଆରକ୍ତ ନା ବିରକ୍ତ ନା ଆସକ୍ତ ନା ଅନୁରାଗ? ତେବେ ଅନୁରକ୍ତ ଏହାର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ କଣ ନା ବିରକ୍ତ, ଅନୁରକ୍ତର ବିପରୀତ ବିରକ୍ତ, ଏ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 33 ନମ୍ବର କେଉଁଟି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ପରିପନ୍ଥୀ? ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଶିଖିବା ଯୋଉଟାକି। ତେବେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା ନା ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ନା ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା? ତେବେ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣର ପରିପନ୍ଥୀ ହେଉଛି କଣ ନା ତାହା ହେଇଯିବ କଣ ନା
ତ ତାହା ହେଇଯିବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିନା ସହାୟତାରେ ପାଠ ବୁଝିବା, ଏବଂ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 34, କେଉଁ ଲୋକ ଏଭଳି କାମ କରିବ ନାହିଁ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? କେଉଁ ଲୋକ? ତେବେ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ନା ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ, ନା ଅବ୍ୟୟର ବିଶେଷଣ, ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ? ତେବେ କେଉଁ ଲୋକ, ଏଇ ଯୋଉ କେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ କେଉଁ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ। ତେବେ ସେ କେଉଁ କାହା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ, ନା ସର୍ବନାମ ବିଶେଷଣ। ସର୍ବନାମ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସେ ଲୋକ ଏଭଳି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେଉଁ ଲୋକ ଏଭଳି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେମିତି ଆନ୍ସର କରିବା। ଯଦି କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଏ ଏଭଳି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କିଏ କାହା ପାଇଁ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଯେକୌଣସି ନାମ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା। କେଉଁ ଲୋକ ମାନେ ସେଇ ଲୋକ, ନା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସର୍ବନାମ। ତେଣୁ ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ ହେବ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 35, କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ମାଟି ମଟାଳ, ନା ପରଜା, ନା ଦାନାପାଣି, ନା ଅମୃତର ସନ୍ତାନ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ, ନା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ସେହି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 36, ନି ଉପସର୍ଗ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବିରତି, ନା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ନା ସହଜ, ନା ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ନି ଉପସର୍ଗ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ, ନା ବିରତି। ବିରତି, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଛି, ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପାଠ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଏଥିରେ ରହିଛି 37ରୁ 41 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ହେବ। ତେବେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ରହିଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚଳଣୀରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ଆଜିର ସମାଜ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖାଦେଇଛି ସେ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମର୍ମାହତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଜୀବନର ମୂଳରେ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ସାର ଗ୍ରହଣ କରି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକାରକ ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବ ସମାଜ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚଳଣୀର ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଉଚ୍ଚ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସୁସଂହତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସଂଯମ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆଜିର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ମୃତ ପ୍ରାୟ। ପରିଣାମରେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳା ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଚ୍ୟର ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ତାହା ସମାଜ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୟାଣକାମୀ ହେବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ପ୍ରବେଶ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମାଜରେ ଘୋର ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନ କରୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣ ଓ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ନେଇ ସମାଜ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ। ସମାଜ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଔଦ୍ଧତ୍ୟ, ବ୍ୟଭିଚାର, ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ହେତୁ ନାନା ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ ଶିକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏହି ସତ୍ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳବିନ୍ଦୁ ହେଲା ପରିବାର। ପରିବାରରେ ସଦାଚାର ଶିକ୍ଷା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର, ନମ୍ରତା, ସାଧୁତା ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ ସମାଜ ଜୀବନ ଛାଏଁ ଛାଏଁ କଳୁଷ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟଥା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ଚଳଣୀର ମୋହରେ ପଡ଼ି ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥିକ ଭଳି ଧାଇଁଲେ ଜଳସ୍ରୋତର ଅସହାୟ କାଠିକୁଟା ଭଳି ଭାସିଯିବା ହିଁ ସାର ହେବ। ଏହାପରେ 37 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କାରଣଟି ଅଧିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ସମାଜରେ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ, ନା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଲୋକେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବାରୁ, ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବେଶ ପୋଷାକ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ, ନା ଆଜିର ସମାଜ ଜୀବନରେ ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ? ତେବେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କାରଣଟି ଅଧିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ତେବେ ପାସେଜରେ ରହିଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚଳଣୀରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ଆଜିର ସମାଜ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖାଦେଇଛି ସେ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ବା ମର୍ମାହତ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆଜିର ସମାଜ ଜୀବନରେ ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 38, ଆଜିର ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବ ସମାଜ କାହାକୁ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ, ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚଳଣୀର ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚଳଣୀର ସାର କଥାକୁ, ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ? ତେବେ ଏଥିରେ ଅଛି ଆଜିର ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବ ସମାଜ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚଳଣୀର ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଧରି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ହେଇଯିବ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 39, ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିରେ ସଂସ୍କୃତି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି? ସଂସ୍କୃତ, ନା ସଂସର୍ଗ, ନା ରୁଚି ନୀତିର ଉତ୍କର୍ଷ, ନା ଅପସଂସ୍କୃତି? ତେବେ ସଂସ୍କୃତି
କ'ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ସଂସ୍କୃତି ଆମର ରୁଚି ନୀତିର ଉତ୍କର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ସମାଜର ଚାଲିଚଳଣି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 40, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କିପରି ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ? ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ହିତକର ତାହା ପ୍ରାଚ୍ୟର ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ନା ଭାରତୀୟ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ, ନା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ହିତକର ତାହା ପ୍ରାଚ୍ୟର ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ। ଏଇ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 41 ନମ୍ବର, ସମାଜ ଜୀବନ କିପରି କଳୁଷମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ, ନା ପାରିବାରିକ ସଦାଚାର ଶିକ୍ଷା ସହ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ, ନା ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ, ନା ସମାଜ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ। ତେବେ ଏଥିରେ ରହିଛି ସଦାଚାର ଶିକ୍ଷା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନମ୍ରତା ସାଧୁତା ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ ସମାଜ ଜୀବନ ଛାଏଁ ଛାଏଁ କଳୁଷମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସମାଜ ଜୀବନ କିପରି କଳୁଷମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ? ନା ପାରିବାରିକ ସଦାଚାର ଶିକ୍ଷା ସହ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଶିଷ୍ଟାଚାର ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ ସମାଜ ଜୀବନ କଳୁଷମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 42, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଟି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ? ତେବେ ଉତ୍ତରର ଦୀର୍ଘତା ଯୋଗୁଁ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଯୋଗୁଁ, ନା ଉତ୍ତରର ତାରତମ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ, ନା ବିବିଧ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପରିମାପ ଯୋଗୁଁ? ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ନଦୀ ବଢ଼ି ଲେଖିଛି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ନଦୀ ବଢ଼ିର ଲେଖାଟିକୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା। ତେବେ ନିହାତି ଅଧିକ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟିଚର ହେଇଥିବ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲେଖାଟା ପସନ୍ଦ ଆସି ନପାରେ, ବା ଜଣେ ଟିଚର ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇଟା ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଲେବୁଲରୁ ଯଦି ସେଇଟା ଭଲ ହେଇଥିବ ତେବେ ସେ ଫୁଲ୍ ବି ମାର୍କ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇପାରେ, ବା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର। ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଭଲ ନାହିଁ ତେବେ କୌଣସି ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସି ନପାରେ, ଯିଏ ଖରାପ ଲେଖିଛି ତାକୁ ବି ସେ ପସନ୍ଦ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ହେଇଯିବ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଏଇ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 43, କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳନ, ନା ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଫଳନ, ନା ମୁଖସ୍ଥୀକରଣର ପ୍ରତିଫଳନ, ନା ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶର ପ୍ରତିଫଳନ? ମାତୃଭାଷା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି, ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ରହିଛି ଏଥିରେ, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 44 ନମ୍ବର, ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ସହାୟକ? ସରବ ପଠନ, ନା ନୀରବ ପଠନ, ନା ଦ୍ରୁତ ପଠନ, ନା ସାମୂହିକ ପଠନ? ତେବେ ଗୋଟେକୁ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ପଢ଼ିକି ବୁଝିବା, ତାର ସାରମର୍ମକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ନୀରବ ପଠନ ଦରକାର। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 45, କେଉଁ ବାକ୍ୟଟିରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କରି ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଧରି ଉତ୍କଳ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ। ସେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ମାତ୍ର ଦୌଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଇଛି ବୁଢ଼ୀମା ପିଲାକୁ ଗପଟିଏ କହିଲେ। ତେବେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯଦି କହିବା, ବୁଢ଼ୀମା ପିଲାଟିକୁ ଗପଟିଏ କହିଲେ, କାମ ସରିଯାଇଛି। ସେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, ଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର ଦୌଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କାମ ତେବେ ଆମେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ, ଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ କରି, এই କରି ଏ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଧରି, ଏ ବି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଉତ୍କଳ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଏ ସମାପିକା। ଏଇଠି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ 46, ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚିବା, ନା ଅତି ଗର୍ବଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ନା ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିବା, ନା ସାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା? ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ମାନେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗର୍ବ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗର୍ବଭାବ ଦେଖେଇବା, ତେଣୁ ଅତି ଗର୍ବଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବଞ୍ଚିବା ଏ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଅସମ୍ଭବ କଥା କହିବା ଏ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅସମ୍ଭବ କଥା କଳ୍ପନା କରିବା ଯେଉଁଟା। ଆଉ ସାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରଖ ବା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଧରାକୁ ସରା ମଣିବା ହେବ ଅତି ଗର୍ବଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ କବିତାଟି ପାଠ କରି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର
47 ରୁ 51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା। ଦେଇଛି ଛାୟା ଲୋକ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ତୃଣ ଲୋମମୟ, ଆସନେ ବସିଲି ଦିନେ ଗମ୍ଭୀର ହୃଦୟ, ଗୁରୁ ମମ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଛାୟାଦାନେ, ବିଶ୍ୱସେବା ଭାବସୁଧା ଢାଳି ଦେଲେ ପ୍ରାଣେ। ଶାଖା ଗର୍ଭପତ୍ର ନବ ସୃଜନର ବାଣୀ, ଶୁଣାଇଲା ଶାନ୍ତ ମନେ ସୃଷ୍ଟି ଚିନ୍ତା ଆଣି, ଫୁଲବାସେ ଭରି ପ୍ରାଣ ମୃଦୁଳ ଅନିଳେ, ତିନ୍ତାଇଲା ମହାତ୍ମାର ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ନିରେ। ସଂସାରର ପ୍ରେମ କିସ ଫୁଲ ଆଉ ଅଳି, ଭାବେ ଦେଖାଇଲା ତରୁ ଦହଲି ଦହଲି, ବାୟୁ ଶ୍ୱାସେ ପୀତପତ୍ର ଝରେ ରାଶି ରାଶି, ବଲେ ତରୁ ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବଜୀବ ନାଶୀ। କେଣେ କର୍ତ୍ତା ଦେଖାଇଲା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ କି ଇଙ୍ଗିତ, ତରୁ ମଧ୍ୟେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲି ଚକିତେ। ତ ଏଠି ଇଙ୍ଗିତେ ଚକିତେ। ଏପରେ 47 କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କବି କାହା ଉପରେ ବସିଥିଲେ? ପଥର ନା ଘାସ ନା ଗଛ ନା ବାଘ ଛାଲ? ତେବେ ଛାୟା ଲୋକ ବ୍ୟାଘ୍ର ଛାଲ ତୃଣ ଲୋମମୟ, ଆସନେ ବସିଲି ଦିନେ ଗମ୍ଭୀର ହୃଦୟ। ତେବେ ସେ ବାଘ ଛାଲ ପରି ତୃଣ ଯୋଉଟାକି ଘାସ ଲୋମମୟ ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ସେ ବସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତୃଣ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ଘାସ। ଘାସ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 48 ନମ୍ବର, ଗଛ କବିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସେବା କରିବାର ଶିକ୍ଷା କିପରି ଦେଲା? ଛାୟା ଦାନ କରି, ନା ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରି, ନା ଫୁଲ ଫଳ ଦେଇ, ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇ? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଛାୟା ଦାନ କରି, ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 49, ବୃକ୍ଷ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନବ ସୃଜନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି? ଫୁଲ ନା ଫଳ ନା ଗର୍ଭପତ୍ର ନା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା? ତେବେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନବ ସୃଜନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି? ତେବେ ନବ ସୃଜନ, ନୂଆ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି, ଗର୍ଭପତ୍ର, ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 50, ଫୁଲ ଓ ଭ୍ରମରଙ୍କ ମିଳନରେ କବି କାହାର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି? ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମର, ନା ବିଭୁ ପ୍ରେମର, ନା ସେବା ଧର୍ମର, ନା ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟର? ଫୁଲ ଓ ଭ୍ରମରଙ୍କ ମିଳନରେ କବି କାହାର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ସାଂସାରିକ ପ୍ରେମ, ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 51, ଝଡ଼ାପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ଦେଖାଏ? ଝଡ଼ାପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ସର୍ବଗ୍ରାସିତ, ନା ଜୀବନର ସ୍ୱରୂପ, ନା ଜଗତର ନୀତି, ନା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ମୃତ୍ୟୁର ସର୍ବଗ୍ରାସିତ, ଝଡ଼ାପତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇବା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅପସନ୍ ଏ ମୃତ୍ୟୁର ସର୍ବଗ୍ରାସିତ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 52, ପାଠଚକ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପାଠଚକ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ ନେଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ, ନା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଜଣେ ପିଲା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବ, ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା, ନା ଜଣେ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏକ ଛୋଟ ଦଳଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଜଣେ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏକ ଛୋଟ ଦଳଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା, ତାହାକୁ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କହିବା। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 53, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? କବିତା ରଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ନା ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ନା ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରିକା, ନା ପାଠ ଯୋଜନା? ତେବେ କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେବେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କବିତା ରଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଏଟା ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉଟାକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଆବୃତ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ। ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରିକାରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କବିତା, ଚିତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରିକାରେ ମାରିପାରିବା। ତାପରେ ପାଠ ଯୋଜନା, ଏଠି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଏଟା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାମ, ତେଣୁ ଏଟା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟାକି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 54, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳିତ ଧାରାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ? ମୂଲ୍ୟାୟନ 2 ନା 3 ନା 4 ନା 5? ତେବେ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫର୍ମେଟିଭ ଆଉ ସमेଟିଭ, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 55, ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର, କବିତାଂଶରେ ମଞ୍ଚପୁର ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଞ୍ଚପୁର, ସ୍ୱର୍ଗପୁର ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ନା ପାତାଳପୁର, ନା ଶସ୍ୟ ଯୋଗିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ମଞ୍ଚା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା এই ମଞ୍ଚପୁର ମାନେ ଆମର ପୃଥିବୀ, ଏ ଅପସନ୍ ବି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 56, ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ।
ନିସ୍ୱାର୍ଥ ନା ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ନା ସ୍ୱାର୍ଥପର ନା ସ୍ୱାର୍ଥୀ। ତେବେ ଅଶୁଦ୍ଧ। ତେବେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର এই অপশন বি ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। 57 লিখন ବିକାଶରେ କେଉଁଟି ସହାୟକ ନୁହେଁ? ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଓ ସେ ବିଷୟରେ ନ ଲେଖିବା, ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ନା ପଶୁପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ଉପରେ କବିତା ଲେଖିବା, ନା ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଗପଟିଏ ଲେଖିବା। লিখন ବିକାଶରେ କେଉଁଟି ସହାୟକ ନୁହେଁ କହିଛି, লিখন ବିକାଶ। ତେବେ লিখন ବିକାଶ ଯଦି ଦେଖିବା, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ସେ ବିଷୟରେ ନ ଲେଖିବା କୁହାଯାଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ଉପରେ କବିତା ଲେଖିବା, ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଗପଟିଏ ଲେଖିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବା, ଏଠି ନ ଲେଖିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 58 ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କିଏ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ନା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ନା ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି, ନା କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 59 ନାହିଁ ଲୋଭ ଯାହାର ସେ ନିର୍ଲୋଭ ନା ନିସ୍ୱାର୍ଥ ନା ନିର୍ଲୋଭୀ ନା ନିର୍ଲୋଭ। ନାହିଁ ଲୋଭ ଯାହାର ସେ ହେଇଯିବ ନିର୍ଲୋଭ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 60 ନାଟକ କିମ୍ବା ଏକାଙ୍କିକା ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ? ନାଟକ କିମ୍ବା ଏକାଙ୍କିକା ପଢ଼ାଇବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ? ନାଟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରାଇ ପଢ଼ାଇଲେ, ନା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସମଗ୍ର ବିଷୟଟିକୁ ପାଠ କରିଦେଲେ, ନା କେବଳ ନାଟକର ଚରିତ୍ର ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଦେଲେ, ନା ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଇଲେ। ତେବେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ପଢ଼ାଉ ବା ଏକାଙ୍କିକା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କରାଯାଉ ନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ସେଇ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହେଉଛି 61 ନମ୍ବର। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ରମୋଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ଇନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍? ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆମର ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ? ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ନା କ୍ଲୋଜ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ନା ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବେସ୍ଡ ପ୍ୟୁରଲି ଅନ୍ ଦ ରିଡ଼ିଂ ଟେକ୍ସଟ? ତେବେ ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଇଏ କରିବା ନା ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତେବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯୋଉଟାରୁ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ହେଇପାରୁଥିବ, ତେବେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇପାରିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଯଦି କ୍ଲୋଜ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଇ ଉତ୍ତର ହିଁ ଆସିବ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ାର ବି କିଛି ନାହିଁ, ମସିଆ ଯଦି ପଚାରିବା। ଆଉ ରିଡ଼ିଂ ଟେକ୍ସଟ ଅନୁସାରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ସେଥିରେ ବି ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍ର କିଛି ପ୍ରମୋଟ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ 62 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ explore the meaning and information about the lesson dash. Student explore the meaning and information about the lesson dash ଦେଇଛି। ତାପରେ during silent reading, ନା after silent reading, ନା before silent reading, ନା after extensive reading। ତେବେ କ'ଣ କହିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦ ମିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଲେସନ୍। କେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ପାଠଟା ସେମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ପାଠର ମିନିଂକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହିଛି ସେଟାକୁ ସେମାନେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ବା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହୃଦବୋଧ କରିପାରନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ସମୟରେ, ନା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ପରେ, ନା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ପୂର୍ବରୁ, ନା ଆଫ୍ଟର ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ। ତେବେ ଆମେ ସେଟା କେତେବେଳେ ହେଇପାରେ ଆମର ନା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡ଼ିଂ ସମୟରେ ଆମେ ତାହେଲେ ସେ ଧାରଣାକୁ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିପାରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇପାରିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 63 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଅନ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ଟେକ୍ସଟ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଆବିଲିଟି ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ୍। କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁ, ତେବେ ଲର୍ଣ୍ଣରର କ'ଣ ଆବିଲିଟି ଦେଖିବା? ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବ, ନା ଭୋକାବୁଲାରୀ ହେବ, ନା ସ୍ପିକିଂ ହେବ, ନା ରାଇଟିଂ ହେବ? ତେବେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତେବେ ଲର୍ଣ୍ଣରର କେଉଁ ଆବିଲିଟିକୁ ତାହେଲେ ସେ ସୂଚେଇବ? ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍। ତେବେ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ତାର ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ସେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 64 ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରକରୀ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍, ନା ହାଭ୍ ବିନ୍, ନା ୱେୟାର, ନା ହାଭ୍? ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରକରୀ, ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କ୍ରକରୀ। ଏରା
ଏ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେବ ତେଣୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ହେଇପାରିବ। କ୍ରକରୀ ଜୁଏଲେରୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ ଯିବ ତେଣୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 65 ହି ଇଜ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ହେଡେଜ୍ ନା ହେଡେଜ୍ ନା ହେଡେଜ୍ ଏ ହେଡେଜ୍ ନା ଆନ୍ ହେଡେଜ୍। ତେବେ ହି ଇଜ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ହେଡେଜ୍, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 66 I visited him dash Christmas day on ନା in ନା at ନା upon। ତେବେ କ୍ରିଷ୍ଟମାସ୍ ଡେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନକୁ ହେବ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅନ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଭ୍ୟାକେସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଇନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଟମାସ୍ ଡେ ଦିନ ହିଁ ସେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅନ୍ ହେବ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 67 he vowed dash to keep his job tooth or nail ନା tooth and nail ନା by tooth and nail ନା with tooth and nail। ତାହେଲେ ସେ ତେବେ ତାର ଜବ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଲ୍, କେବଳ ଟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଲ୍ ହେବ। ଆମର ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ୱାର୍ଡ ଆସେ, ସେମିତି ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଲ୍, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର 68 our headmaster has asked us why dash were late ନା we were late ନା are we late ନା we are late ନା were we late ଏମିତି ଦେଇଛି। ତେବେ our headmaster has asked us why we are late ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 69 collection and organization of ideas, sequencing, cohesion and use of vocabulary are sub skills of dash listening ନା speaking ନା reading ନା writing। ତାପରେ collection and organization of idea, sequencing, cohesion and use of vocabulary are sub skills of dash। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ହେଇଯିବ ତେବେ ସେଟା ରାଇଟିଂ ସ୍କିଲ୍ର ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 70 ଗ୍ରାମାର ସୁଡ୍ ବି ଟଟ୍ ଥ୍ରୋ ଡ୍ୟାସ୍ ରୁଲ୍ସ ନା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ନା ସ୍କିଲ୍ସ ନା ଫ୍ରେଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ଏବେ ଗ୍ରାମାର ଆମର କେମିତି ଶିଖାଯାଏ, ଗ୍ରାମାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 71 evaluation indicates learners learning and progress in dash evaluation। ତେବେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଯଦି କହିବା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କ'ଣ କରୁଛି, କରିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟସ୍ ନା କୋ କରିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟସ୍ ନା ବୋଥ୍ କରିକୁଲାର ଆଣ୍ଡ କୋ କରିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟସ୍ ନା ନନ୍ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍। ଇଭାଲୁଏସନ୍ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ବୋଥ୍ କରିକୁଲାର ଆଣ୍ଡ କୋ କରିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟସ୍କୁ ଆସିଯିବ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 72 ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାର୍ଡ ରିଟେନ୍ ନା ଇଜ୍ ରାଇଟିଂ ନା ୱିଲ୍ ରାଇଟ୍ ନା ରୋଟ୍। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଠି ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇ ପାରିବା ନା ସେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଟ୍, ତେବେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 73 ଦ କୁଇନ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ସି ଡ୍ୟାସ୍। ତେବେ କୁଇନ୍ଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ହେଇନାହିଁ, ସେ ତାହେଲେ କ'ଣ ମର୍ଡର୍ଡ ନା ହାର୍ଡ ମର୍ଡର୍ଡ ନା ହାଜ୍ ମର୍ଡର୍ଡ ନା ୱାଜ୍ ମର୍ଡର୍ଡ। ତେବେ କୁଇନ୍ଙ୍କର ହାଭ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ did not have a natural death, ତ ତେଣୁ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା was murdered, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 74 the phonic transcription of the word call, ଏ କଲ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ହେବ KOL, ଏଇ ଯେଉଁ କଲ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ KOL କଲ୍, ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 75 using correct stress, intonation and pause comes under the sub skills of stress, intonation ଏବଂ pause ଦେବା listening skill ହେବ ନା speaking ନା reading ନା writing। ତେବେ ଏଇଗୁଡ଼ା pause ଦେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଆମେ ତେବେ ଏଇଟା speaking ଏବଂ reading, ତେବେ stress, intonation ଏବଂ pause। ତେବେ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ପିକିଂ ଉପରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ପିଲାଟି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ ଏବଂ ପଜ୍ ଦେଇକି ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲେଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ ଆଗ ଆସିବ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ରହିଛି, ରିଡ୍ ଦ ପ୍ୟାସେଜ୍ କେୟାରଫୁଲି ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚୁଜିଂ ଦ
suitable alternatives. Number 76 to 80 पर्यंत आंसर दबाई पैसेज अनुसार worry can be a killer has been proved by many medical research as it is a major cause of heart ailments, blood pressure, rheumatism, ulcer and many psychosomatic diseases. Out of several causes of worries, the fast paced and complicated lifestyle that most people are leading today contributes largely to our anxieties, shortage, fears, competitions, dissatisfaction, everything add to the burden of our minds. Some of these factors may be uncontrolled, but most of them are within our control. Plato, the Greek philosopher, said, "The greatest mistakes physicians make is that they attempt to cure the body without attempting to cure the mind. Mind and body are one and should not be treated separately. Emotions like futilities, frustration, anxiety, worry, fear, despair, defeat, etc., are negative emotions. These affect our mental as well as physical health. Worry, especially, created a very high degree of tension. Many a time we find ourselves unable to concentrate due to worries. Only a cool and worryless mind functions normally and to its capacity. ଏବେ ଥିଲା passage ସେଥିପାଇଁ question ରହିଛି 76 worry is said to be a silent killer because dash it is poisonous na it cause many serious disease. Option C କହିଛି it cannot be controlled. D କହିଛି it makes the man worried. ତେବେ worry is said to be a silent killer. worry ତେବେ କୋଉଥିପାଇଁ ତାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର କୁହାଯାଇଛି ନା ଏର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇଟ୍ କଜ୍ ମେନି ସିରିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍. ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର. 77 which of the following largely causes worries? The option ଅଛି the fast paced and complicated lifestyle. option B କହିଛି the psychofear. C କହିଛି the big competitions. D କହିଛି the dissatisfaction. which of the following largely cause worry? worry ପାଇଁ ତେବେ କୋଉ କାରଣଟି ଆମର ଅଧିକ ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ out of several cause of worries, the fast paced and complicated lifestyle that most people are leading today contributes largely to our anxieties. ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଏ କୁ ଯଦି ଯିବା the fast paced and complicated lifestyle ଯୋଉଟା କି following largely causes worry ଏଇଟା ହବ worry anxiety ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ. ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର. 78 Plato said that Plato କ'ଣ କହିଛନ୍ତି mind and body should be treated separately na mind should be treated first na body should be treated first na mind and body should be treated at the same time. ତେବେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏ ଅପସନ୍ ଡି କୁ ଯଦି ଯିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଆମେ ଏକା ସହିତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ତେବେ ଯାଇକି ଆମର କ୍ଲିୟର ହବ. ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର. ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବଡି ସୁଡ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍. ତାପରେ 79 a very high degree of tension is created by dash. high degree of tension our concentration jogu na negative emotion jogu na worry less mind jogu na ourselves. ତେବେ a very high degree of tension ତେବେ କୋଉଥିପାଇଁ ହେଉଛି ମାନେ ଟେନସନ୍ ରକ୍ତଚାପ ଯୋଉଟାକି ଆମର ବା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉଟାକି କହିପାରିବା ତେବେ କୋଉଥିପାଇଁ ଅଧିକ ହେଉଛି ତେବେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନେଗେଟିଭ ଇମୋସନ୍ ଯୋଗୁଁ. नेगेटिव इमोशन जो सेटा होची ऑप्शन बी हिजबो राइट आंसर. 80 which word in the last paragraph means uselessness? uselessness माने futility ना frustration ना despair ना emotion. तबे एहर आंसर हिजबो कोन ना futility. तबे uselessness हिजबो कि ना futility. ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर. 81 some paintings dash from the म्यूजियम yesterday. some paintings dash yesterday कौन है स्टॉल चोरी हो गला ना have been stolen ना were stolen ना had stolen. तबे यार आंसर है जो कौन ना
some paintings ଅଛି paintings କାରଣ where stolen ହବ where stolen option C ହେଇଯିବ right answer 82 Mr. Patnaik dash his novel last month ଗତ ମାସ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖିଥିବା ଉପନ୍ୟାସରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି completed ନା has completed ନା had completed ନା completes ଗତ ମାସ last month ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ completed Mr. Patnaik completed his novel last month option A right answer एवर 83 I considered it dash useless job ए ना आन ना दो ना भेरी I considered it dash useless job ମୁଁ ଏଇ ଜବ୍ ଟିକୁ ଗୋଟେ ୟୁଜଲେସ୍ ଜବ୍ ଭାବେ ବିଚାର କରୁଛି ଏବେ ଏ ନା ଆନ୍ ୟୁଜଲେସ୍ ୟୁଜଲେସ୍ ଜବ୍ ତେଣୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ୟୁଜଲେସ୍ ଏଟା ୟୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏ ହେବ ଏ ୟୁଜଲେସ୍ ଜବ୍ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏହାପରେ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ଦେଇଛି read the poem carefully and answer the question number 84 ରୁ 88 choosing the correct alternatives given ଏବେ ଦେଇଛି My train is announced it's panic I feel the ticket is received I spin on my heel with a suitcase and a bag clutched in my hands I rush through the gates where the TTE stands I pass all the coaches and full of hope stare at one list and another my name is not there I rushed through a door after breath I do spy then the whistle blows and I wear goodbye ତେବେ ଏ ଥିଲା ପୋଏମ୍ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 8 ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ କଜେସ୍ ପ୍ୟାନିକ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ତେବେ କୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କ'ଣ ଭାବନା ବା ଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଦେଖିବା ଦ ଡିପାର୍ଚର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ନା ହି ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ ରିସିଭ୍ ହିଜ୍ ଟିକେଟ୍ ୟେଟ୍ ନା ହିଜ୍ ସୁଟକେସ୍ ଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ନା ହିଜ୍ ପର୍ସ ଇଜ୍ ଷ୍ଟଲେନ୍ ତେବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ବା ମନ୍ଦ କୋଉଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଦ ଡିପାର୍ଚର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ଏବେ ଯିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 85 ଦ ପୋଏଟ୍ ହେଲ୍ଡ ହିଜ୍ ଲଗେଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ତାଙ୍କ ଲଗେଜକୁ କ'ଣ ଧରିଲେ ଅନ୍ ହିଜ୍ ସୋଲ୍ଜର ଧରିଲେ କାନ୍ଧରେ ବୋହିଲେ ନା ହେଡ୍ରେ ବୋହିଲେ ଅନ୍ ହିଜ୍ ହେଡ୍ ନା ଅନ୍ ହିଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ ନା ଅନ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନା ଇନ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତେବେ ସେ କୋଉଥିରେ ଧରିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରିକି ଗଲେ ଇନ୍ ହିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଏଟ୍ ଦ ଗେଟ୍ରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଦ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ନା ଦ TTE ନା ଦ ଭେଣ୍ଡର ନା ଦ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ତେବେ ଗେଟ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା TTE ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 87 he passed all the coaches to see dash ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସବୁ କୋଚେସ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ TTE କୁ ନା ରେଲଗାର୍ଡକୁ ନା ହିଜ୍ ନେମ୍ ଅନ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟକୁ ନା ହିଜ୍ କୋ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏହାପରେ 88 ହିଜ୍ ନେମ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଦେୟାର ଅନ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ବିକଜ ଡ୍ୟାସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା ସେଠି କୋଉଥିପାଇଁ ନା he booked the ticket in time na he did not have a ticket for the reserved compartments na railway authorities forgot to print his name na the list of passenger was not there on one of the compartments ତେବେ he did not have a ticket for the reserved compartment ତେବେ ସେଠି ଯୋଉ ନାଁ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେ ଯିବା ସମୟରେ ଟିକେଟ୍ ଆଣିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିଥିବେ ତ ସେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡ଼ା ସିନା ହେଇଥିବ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ସମୟରେ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ଆଣିଲେ ନାଁ ଖୋଜିଲେ କୋଉଠି ମିଳିବ he did not have a ticket for the reserved compartments option B ହେଇଯିବ right answer 89 crossword puzzle is used during the dash stage of lesson ତେବେ crossword puzzle ଆମେ କୋଉ ସମୟରେ କରିବା ପ୍ରି ରିଡିଂ ନା ପୋଷ୍ଟ ରିଡିଂ ନା ପ୍ରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନା ହ୍ୱାଇଲ୍ ରିଡିଂ crossword puzzle ଆମେ କେତେବେଳେ ଦେଇପାରିବା ନା ଆମେ ପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ଦେଇପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ରିଡିଂ ତାର ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତାପରେ 90 which of the following is a faulty habit of silent reading ର faulty habit କ'ଣ guessing the meaning of different words ନା moving eyes without head wagging na use dictionary for understanding na understanding the use of pronouns ତେବେ
ଫଲ୍ଟି ହାବିଟଟା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂର? ତେବେ ଗେସ୍ କରିବା, ମିନିଂକୁ ଆମେ ଗେସ୍ କରିବା ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର ରଖି କେବଳ ଆଖି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଯେଉଁଠି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ ସମୟରେ ଡିକ୍ସନାରୀ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଗୁଡ଼ା ନୁହଁ। ସେ ଡିକ୍ସନାରୀ ୟୁଜ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସରିଥିବ, ତାପରେ ଆମେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂର ହାବିଟ୍ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖନ୍ତି, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କର୍ମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ତେବେ କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶିଖନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ବି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କର୍ମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା କର୍ମଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ଅଂଶ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 92, ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? ଲିଙ୍ଗରାଜ, ନା ରାଜାରାଣୀ, ନା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର, ନା ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ। ତେବେ ଯଜାତି କେଶରୀ, ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ ଆଣ୍ଡ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 93, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବର୍ଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବର୍ଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସଠିକତା, ନା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ, ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି? ତେବେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବର୍ଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବର୍ଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବା ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସଠିକତା, ଏ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବି ଚଳିବ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ସହିତ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଘର ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବ। ତ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 94, ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି? ଆସାମ, ନା ଗୁଜୁରାଟ, ନା ପୂର୍ବ ଉପତଟ, ନା ପଶ୍ଚିମ ଉପତଟ? ତେବେ କୋଉଠି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଧିକ ରହିଛି ଆମର ଭାରତରେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ପଶ୍ଚିମ ଉପତଟ, ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ, ଯୋଉଟାକି ମୁମ୍ବାଇ ଉପକୂଳ ଯୋଉ ସାଇଡ୍ଟା, ପଶ୍ଚିମ ଉପତଟ, ସେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 95, କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶ ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ପୃଥିବୀର କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଅଂଶର ପ୍ରକୃତି, ମାନ, ନା ରେଖାଚିତ୍ର, ନା ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକ୍ଷଣ, ନା ମାନଚିତ୍ର? ତେବେ କୋଉଟା ପୃଥିବୀର ନହେଲେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଅଂଶର ପ୍ରକୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ମାନଚିତ୍ରରେ, ମାନେ ଆମର ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର, ତେବେ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଅଂଶ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି କି ମାନଚିତ୍ର? ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 96, ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ପୂର୍ବଘାଟ, ନା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ, ନା ଆରାବଳୀ, ନା ହିମାଳୟ? ତେବେ କେଉଁଠାରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅରଣ୍ୟ ହିମାଳୟ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 97, କେଉଁ ନଗରୀରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ ହୋଇଥାଏ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନା କୋଲକାତା, ନା ଦିଲ୍ଲୀ? ତେବେ ଏଇ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିନ ଜୁନ୍ ମାସରେ ତେବେ କୋଉଟାରେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କହିବା? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଦିନ ବଡ଼। ତେବେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତରରେ ଆମର କିଏ ରହିବ? ବାଙ୍ଗାଲୋର ସବୁଠୁ ଦକ୍ଷିଣ, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତାପରେ ଏଇ କୋଲକାତା ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଟିକେ ଅଧିକ ଉପରେ ରହିବ, କୋଲକାତା ଟିକେ ତଳେ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦିନ ତାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ହେବ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 98, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ବଳୟରେ ଓଜୋନ ସ୍ତର ରହିଅଛି? ଟୋପୋସ୍ଫିୟର, ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ନା ମେସୋସ୍ଫିୟର, ନା ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ବଳୟରେ ଓଜୋନ ସ୍ତର ରହିଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତରଟି ଯୋଉଟାକି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 99, ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ? ବର୍ଣ୍ଣନା, ନା ପ୍ରକଳ୍ପ, ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ନା ଆଲୋଚନା? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣନା, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ଆଲୋଚନା ଏଗୁଡ଼ା ଟିଚର ସେଣ୍ଟର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉଟାକି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯୋଉଟାକି ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ଏହାପରେ 100, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜଳବାୟୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ଓଡ଼ିଶାରେ ନିରକ୍ଷୀୟ, ନା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ, ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ, ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ନିରକ୍ଷୀୟ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ହେଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ,
କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ନୁହେଁ, ଶୁଷ୍କ ଆର୍ଦ୍ର ଆର୍ଦ୍ର ଉଷ୍ଣ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଷ୍ଣ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 101 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ, ନା ମୌସୁମୀ, ନା ଜୁଆରିଆ, ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ। ଏବେ କୋଉଟା ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ ହବ କିଏ ନା ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ହେନ୍ତାଳ ବନ ବା ସୁନ୍ଦରୀ ବନ ଯୋଉଟା କହିବା, ସେ ହଉଛି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉକୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ତେଣୁ ସେ ହେଇଯିବ ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ ପରି। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 102 ବାସ୍ତାଇଲ ର ପତନ କଣ ସୂଚାଇଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଚେତନତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ନା ଫରାସୀ ବନ୍ଦିଶାଳା ସୁରକ୍ଷାର ଦୁର୍ବଳତା, ନା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ, ନା ବିପ୍ଳବୀ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି। ବାସ୍ତାଇଲରେ ତାହେଲେ ତାର ପତନ କଣ ସୂଚାଇଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଚେତନତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 103 କେଉଁଠି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ସୃଜନ ଶକ୍ତି, ନା ସହନ ଶକ୍ତି, ନା ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି, ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଯଦି ଦେଖିବା, ବୌଦ୍ଧିକ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ତାର ଡେଭଲପ ହବ କେତେବେଳେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ସୃଜନ ଶକ୍ତି ହେବ, ସେ ବଢିଆ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲେଖୁଛି, ଇଏ କରୁଛି ହେଲା। ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସହନ ଶକ୍ତିରେ ହଉଛି ଶାରୀରିକ ଆସିଲା, ଯୋଉଟାକି ବୌଦ୍ଧିକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 104 କଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ? ଅପସନ୍ ଅଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ନା ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ନା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନା କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କୋଉଥିପାଇଁ ହେଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ବାରମ୍ବାର କରିକି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 105 ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ? ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ, ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 106 ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିମ୍ନତମ ବୟସ କେତେ ହେବା ଦରକାର? 18, ନା 25, ନା 32, ନା 35। ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ 35 ବର୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 107 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଚାପ ବଳୟରେ ବର୍ଷ ସାରା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଶୀତଳ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ? ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶାନ୍ତ ବଳୟ, ନା ଉପମେରୁ ଦେଶୀୟ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ, ନା ନିରକ୍ଷୀୟ ଶାନ୍ତ ବଳୟ, ନା ମେରୁ ଦେଶୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଚାପ ବଳୟ। ତେବେ କେଉଁ ଚାପ ବଳୟରେ ବର୍ଷ ସାରା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ଶୀତଳ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଥାଏ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ? ନିରକ୍ଷୀୟ ଶାନ୍ତ ବଳୟ। ନିରକ୍ଷୀୟ ଶାନ୍ତ ବଳୟ ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଶୀତଳ ହେବା ଫଳରେ ନିରକ୍ଷୀୟ ଶାନ୍ତ ବଳୟ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବିଷୁବମଣ୍ଡଳୀୟରେ ଦିନ ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଉପର ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 108 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ? ସାଦୃଶ୍ୟ, ନା ଜଟିଳତା, ନା ଆଗ୍ରହ ଦୀପକ, ନା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। କେଉଁଠି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା? ପ୍ରତିରୂପ ମାନେ ମାନଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋବ, ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୋଉଟା ତାହେଲେ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତାହେଲେ ସାଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ଆଗ୍ରହ ବି ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଜଟିଳତା ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 109 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁଳ ଭାବେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରାଯାଏ? ବାଲେଶ୍ୱର, ନା କଟକ, ନା ଗଞ୍ଜାମ, ନା କେନ୍ଦୁଝର। ତେବେ ଲଙ୍କା ଚାଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି କଣ ନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 110 ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ନା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ନା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ, ନା କେବଳ ଖାଲି ପରିଭ୍ରମଣ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତେବେ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ କଣ ହେଇଛି ନା ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୁଲେଇ ନେବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ବି ବୁଲେଇ ନେବା, ପରିଭ୍ରମଣରେ ବି ବୁଲେଇ ନେବା, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା କ୍ଲାସରୁମରେ, ନହେଲେ ଆମେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଟାଇପର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 11 ନମ୍ବର ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଥିବା ଖଣିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଖଣିଜଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଖଣିଜ ତେବେ ଦେଖିବା ବଲାଣି, ନା କ୍ଷୀରବୁରୁ, ନା ନୂଆମଣ୍ଡି, ନା ପଞ୍ଚପଟମାଳି। ତେବେ କୋଉଠି ଅଲଗା କରାଯାଏ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ପଞ୍ଚପଟମାଳିରେ। ବଲାଣି, କ୍ଷୀରବୁରୁ, ନୂଆମଣ୍ଡି ଏଗୁଡାରେ ଏକା ଟାଇପର, ପଞ୍ଚପଟମାଳି ଅଲଗା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 112
କେଉଁଟି ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର। କେଉଁଟି ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହଁ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ରହିବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ରହିବ, ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରାଯିବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 113 ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ କେଉଁମାନେ ଖୋଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଧର୍ମଗୁରୁ, ନା ସାମରିକ ନେତା, ନା ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ, ନା ଗାୟକ। ଖୋଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବା କେଉଁମାନେ? ନା ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 114 ଡେଲଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁର ଉପରୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ, ମୌଖିକ ସଂକେତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ସ୍ଥିର ଛବି, ନା ସ୍ଥିର ଛବି, ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ମୌଖିକ ସଂକେତ, ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସ୍ଥିର ଛବି, ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ, ମୌଖିକ ସଂକେତ, ନା ମୌଖିକ ସଂକେତ, ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ, ସ୍ଥିର ଛବି, ତାପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ତେବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହବ। ମୌଖିକ ସଂକେତ ପ୍ରଥମେ, ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ ତାପରେ, ସ୍ଥିର ଛବି ତାପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 115 ଗଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପ୍ରତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଶାସନିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ନା ବଙ୍ଗଳା ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ, ନା ଔପନିବେଶିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ପ୍ରଜଳନ। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପ୍ରତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ତାହେଲେ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ବଙ୍ଗଳା ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 116 କେଉଁଟି ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିକାଶ, ନା ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା, ନା ସରକାର ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବା। ତେବେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ କୋଉଟା ନୁହଁ? ତେବେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 117 ବୃତ୍ତୀୟ ରେଖାଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଆମର ଯେମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ବୃତ୍ତ ରେଖାଚିତ୍ରରେ। ବିଭିନ୍ନ ଧରଣ ଭୂ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ତୁଳନା, ନା ଦଶକ ଭିତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ନା ବୃତ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ନା ବାୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସର ଅନୁପାତିକ ପରିମାଣ। ତେବେ ବୃତ୍ତ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା କୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା, ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବା, ଭୂ ବ୍ୟବହାରର ପରିମାଣାତ୍ମକ ତୁଳନା ବି ଦେଖେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିଟା କେମିତି ଦେଖିବା? ଗତ ବର୍ଷ ଏତିକି ଥିଲା, ଗତ ବର୍ଷ ଏତିକି ହେଲେ, ସେତିକି ଦେଖେଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 118 କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତିର ସୂତ୍ରପାତ କିଏ କରିଥିଲେ? କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତିର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଅପସନ୍ ଅଛି ରେଇନ୍, ନା କିଲପାଟ୍ରିକ୍, ନା ଷ୍ଟିଭେନସନ୍, ନା ପାର୍କର। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ରେଇନ୍, ଯିଏକି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 119 ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ? ଜୁନିପର, ନା ଫିର୍, ନା ଇୟୁ, ନା ଓକ୍। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଇୟୁ ଗଛ, ଯୋଉଟାକି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 120 କେଉଁ ଧରଣର ମେଘ ସାଧାରଣତଃ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଅଳକ, ନା କୃଷ୍ଣ, ନା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ, ନା ସ୍ତରୀଭୂତ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 21 ନମ୍ବର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇନଥାଏ? ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ତେବେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟି ହୋଇନଥାଏ? ଅପସନ୍ରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି, ନା ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମାପନ, ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି, ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସୁଯୋଗ। ତେବେ କୋଉଟା ସାଧିତ ହୋଇନଥାଏ କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ବି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମାପନ ଆମେ ଏଇ ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 122 ନମ୍ବର ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଟେ? ନିର୍ବାଚନମୂଳକ, ନା ସମାପନମୂଳକ, ନା ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ନା ମେଳକ। ତେବେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, ମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ହିଁ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ 4ଟି ବିକଳ୍ପ ଅଛି, ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମାନେ କ'ଣ କରିବା? ମାନେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ନିର୍ବାଚନମୂଳକ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 123 ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲଜ୍ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ, ନା ଭଲ୍ଟାୟାର, ନା ରୁସୋ, ନା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଏ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ ଏହି ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 124 ଯାଅ ତୁମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହ
ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଅଛୁ ଏବଂ ବାୟୋନେଟ୍ ମୁନ ବ୍ୟତୀତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ରବେସ୍ପିୟର ନା ନେପୋଲିଅନ ନା ମିରାବୋ ନା ନେକର? ତେବେ ଏଇ କଥାଟି କହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିରାବୋ। ମିରାବୋ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 125 ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କାହାକୁ ପାତ୍ର ସାମନ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପାତ୍ର ସାମନ୍ତ। ତେବେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନା ଏକ ମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନା ସୀମାନ୍ତ ରକ୍ଷାକାରୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ? ତେବେ ପାତ୍ର ସାମନ୍ତ। ତେବେ ଗଙ୍ଗ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ପାତ୍ର ସାମନ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନା ସିଏ ହେଉଥିଲେ କିଏ? ନା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 126 ନମ୍ବର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂଗ୍ରାମ ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା? ତେବେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଗାୟନ କରାଯାଉଥିଲା? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଯେଉଁ ନାରା ଆମର ଲାଗିଥିଲା ତେବେ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା? ନା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେହି ସମୟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 127 ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣର କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ପରୀକ୍ଷଣ ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ସୁସଙ୍ଗତିକୁ ସୂଚିତ କରେ? ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନା ଉପଯୋଗିତା ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ନା ବୈଧତା? ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣର କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣଟି ପରୀକ୍ଷଣ ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ସୁସଙ୍ଗତିକୁ ସୂଚିତ କରେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 128 ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାନିଷ୍ଠ କ୍ରିୟାପଦ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତେବେ ବୋଧ ଶକ୍ତି ସହିତ କେଉଁଟା ନୁହଁ? କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ନା ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବା ନା ଉଦାହରଣ ଦେବା? ତେବେ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବୋଧ ଶକ୍ତି ନିହାତି ଦରକାର। ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବି ବୋଧ ଶକ୍ତି ଦରକାର। ଉଦାହରଣ ସେପରି ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଉଦାହରଣ ଦେବା ବି ବୋଧ ଶକ୍ତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପାଠଟିକୁ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 129 ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଉତ୍ସଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଉତ୍ସଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ? ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ନା ବିଷୟର ସ୍ୱରୂପ ନା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବଶ୍ୟକତା? ତେବେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଉତ୍ସଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ? ତେବେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ, ବିଷୟର ସ୍ୱରୂପ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ସେମାନେ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବେ, ବହୁତ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 130 କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ମୁଦୁମଲାଇ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି? ମୁଦୁମଲାଇ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗୟଳ ପାଇଁ ନା ବାଘ ପାଇଁ ନା ପକ୍ଷୀ ନା ହାତୀ ପାଇଁ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ହାତୀ ପାଇଁ। ହାତୀ ପାଇଁ এই ମୁଦୁମଲାଇ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 131 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ ଓ ଅଭିରୁଚି ତଥା ମାନସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିଲେ ତା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଗ୍ରହ ଓ ଅଭିରୁଚି ତଥା ମାନସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିଲେ ତା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ତାର ମାନସିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଆଗ୍ରହ ବି ହେଉଥିବ, ତେବେ ସେଟା ତା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ହେବ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ହେବ ନା ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ହେବ ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ ତା ପାଇଁ। ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ହେବ। ତେବେ ଏଇ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 132 କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ନୁହେଁ? ଯାଜପୁର ନା ଭଦ୍ରକ ନା ଜଗତସିଂହପୁର ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା? ତେବେ ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ସମୁଦ୍ରକୁ କେଉଁଟା ଲାଗି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି? ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏଗୁଡ଼ା ସମୁଦ୍ରକୂଳ, କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ମଝିରେ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ 133 ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ସାଗର କେଉଁ ମହାସାଗରର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଆର୍କଟିକ୍ ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନା ଭାରତ ନା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍? ତ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ସାଗର କେଉଁ ମହାସାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ?
ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ସାଗର ହେଉଛି କି ଫିଲିପାଇନ୍ ସି। ତେବେ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 134, କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହେଁ? ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତେବେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘ, ନା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ନା ହିନ୍ଦୁ ମଜୁମଦାର ସଭା, ନା ଭାରତୀୟ କୃଷକ ମହାସଭା। ତେବେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଉଟା ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ସେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 135, କିଏ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଯଜାତି କେଶରୀ, ନା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କୋଉ ରାଜା? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 136, ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କର ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଜନ୍ ଆଡାମ, ନା ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇ, ନା ପ୍ଲାଟୋ, ନା ରୁସୋ। ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି କେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କର ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କିଏ ନା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 137, କେଉଁ ଧରଣର ଅରଣ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ସଲାସ କୁହାଯାଏ? ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ, ନା ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ନା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ନା ଆର୍ଦ୍ର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ। ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କୋଉ ଅରଣ୍ୟକୁ ସଲାସ କୁହାଯାଏ? ସଲାସ। ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ, ଯୋଉଟାକି ସଲାସ କୁହାଯିବ, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅରଣ୍ୟ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 138, ଶୀତ ଋତୁର ନିର୍ମଳ ରାତ୍ରିରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶୀତଳ ହୁଏ? ଶୀତ ଋତୁର ନିର୍ମଳ ରାତ୍ରିରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶୀତଳ ହୁଏ? ପରିବହନ, ନା ପରିଚଳନ, ନା ବିକିରଣ, ନା ବାଷ୍ପୀଭବନ। ତେବେ ଶୀତ ଋତୁରେ ନିର୍ମଳ ରାତିରେ ଶୁଷ୍କ ଭୂପୃଷ୍ଠ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶୀତଳ ହୁଏ? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବିକିରଣ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ନିର୍ମଳ ରାତି ମାନେ ତାର ପୃଥିବୀର ହିଟ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନଥାଏ, ଅଧିକ ନିର୍ମଳ ଥାଏ, ତେଣୁ ବିକିରଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ବିକିରଣ ହେଇଯାଏ ତାପ, ଯାହାଫଳରେ ଶୀତଳ ହେଇଯାଏ ଭୂପୃଷ୍ଠ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 139, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ତାପ ବଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭୋପାଳ, ନା କୋଲକାତା, ନା ମୁମ୍ବାଇ, ନା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼। ତେବେ କୋଉଟା ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ତାପ ବଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା, ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଯଦି ପଳେଇବ ତେବେ ସେ ହେଇଯିବ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ, ଆଉ 23.5 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆସିବା ତେବେ ସେ ହେଇଯିବ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ। ଯଦି ଦେଖିବା କୋଲକାତା, ଭୋପାଳ, ମୁମ୍ବାଇ ଏଗୁଡ଼ା 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ରହିଛି କି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ତେଣୁ ସେ ତାପ ବଳୟ ଅଲଗା ତାପ ବଳୟରେ ରହିଯାଇଛି ସେ, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 140, କେଉଁ ଅଂଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ସବୁଠାରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ? କ'ଣ? ବାଲେଶ୍ୱର ସମତଳ, ନା ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି, ନା ଚିଲିକା ଉପକୂଳ, ନା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ସମତଳ। ତେବେ ଉପକୂଳ ସମୁଦ୍ର ସାଇଡ଼ରେ କୋଉଠି ଅଳ୍ପ ମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଭୂମି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚିଲିକା ଉପକୂଳ। এই ଚିଲିକା ଉପକୂଳରେ ଅଳ୍ପ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଚାଷ ଜମି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 141, ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କାହ୍ନା, ନା ମାନସ, ନା ଶିମିଳିପାଳ, ନା ୱାଇନାଡା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ୱାଇନାଡ। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଘ ପ୍ରକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ୱାଇନାଡ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 142 ନମ୍ବର, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ସମଷ୍ଟିଗତ, ନା ଗଠନମୂଳକ, ନା ନୈଦାନିକ, ନା ସ୍ଥାନୀକରଣ। ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ତେବେ ସେଟା ସ୍ଥାନୀକରଣ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସ୍ଥାନୀକରଣ। ଏହାପରେ 143, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ନା ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ନା ମତିଲାଲ ନେହେରୁ, ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 144, ଭାରତରେ ଆଇନର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଆଇନର ଶାସନ ମୋଗଲ, ନା ମରହଟ୍ଟା, ନା ବ୍ରିଟିଶ, ନା ଫରାସୀ। ତେବେ ଭାରତରେ ଆଇନର ଶାସନ କୋଉମାନେ କରିଥିଲେ ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା
ବ୍ରିଟିଶ ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 145 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲା? ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ନା ଜର୍ମାନୀ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ନା ଇଂଲଣ୍ଡ? ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲା କିଏ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କିଏ ନା ଜର୍ମାନୀ। ତେବେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏଇ 3 ଜଣ ଥିଲେ, ଜର୍ମାନୀ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 146 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ସୃଜନଶୀଳତା ନା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ବିକାଶ ନା ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ ନା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତା? ତେବେ କେଉଁ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ବିକାଶ ହେବ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ ବି ହେବ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତା ମନୋଭାବ ବି ହେବ, ସୃଜନଶୀଳତା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 147 ଗୋଟିଏ ମାନଚିତ୍ରରେ ମା ଅନୁପାତ ଭ ହେଉଛି 1 ନିୟୁତ। ଉକ୍ତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଭୂମି ଉପରେ ସ୍ଥାନ ଦୁଇଟିର ପ୍ରକୃତ ଦୂରତା କେତେ? 4 କିଲୋମିଟର ନା 40 କିଲୋମିଟର ନା 10 କିଲୋମିଟର ନା 100 କିଲୋମିଟର? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେତେ ନା 40 କିଲୋମିଟର। 40 କିଲୋମିଟର ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 148 ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଗ୍ରୀସର କେଉଁ ଭାବେ ଆସିଥିଲେ? ରାଜା ଭାବେ ନା ସେନାପତି ନା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନା ରାଜଦୂତ? ମେଘାସ୍ଥିନିସ୍ ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରକୁ କ'ଣ ରାଜଦୂତ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 149 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଇଟାଲୀର ଅଧିବାସୀ? ଜର୍ଜ ୱାଶିଂଟନ ନା ମାଜିନି ନା ବିସ୍ମାର୍କ ନା ଭଲ୍ଟାୟାର? ଇଟାଲୀର ଅଧିବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମାଜିନି। ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 150 କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି? ଭାରତ ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନା ୟୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ? ତେବେ ସର୍ବବୃହତ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି କାହାର ନା ଭାରତର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।